تو یہ بالکل جدا جدا تھے. لیکن اب چونکہ ہمارے گریٹ قائد عمران خان صاحب نے ایک مشن پہ ہیں کہ میں چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا, اس لیے وہ کہتے ہیں جب گاو لگے پھٹنے تو پرساد لگے بٹنے. تو اب یہ اکٹھے ہو گئے ہیں, چور لٹیرے سب اکٹھے ہو گئے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے, اپنی دولت کو بچانے کے لیے. لیکن ہمارے قائد عمران خان نہیں چھوڑیں گے ان کو انشاءاللہ. یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے اور ان کو سزائے موت ہوگی, کیونکہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی درج ہونا چاہیے جو انہوں نے بہت سارے راز ہمارے افشا کی. کیونکہ پاک فوج جب تک زندہ سلامت ہے, ہمارے مارخور جب تک سلامت ہیں, ہمارے وطن عزیز کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دے سکتا. اس سے شخص پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے کھدیں پائے ہریسے نکلیں گے. آپ کو نواز شریف صاحب سے اتنے زیادہ اختلافات کیوں ہیں؟ مجھے نواز شریف سے اتنا زیادہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ محب وطن نہیں ہے, یہ مودی کا یار غدار اور اس دھرتی ماں کا دلال ہے. ان کا دین صرف پیسہ ہے, جہاں سے ان کو پیسہ ملے گا یہ اس کی طرف دوڑیں گے, اس کو سر پر بٹھائیں گے. اور رہی بات کہ ہر شخص کا ایک کریکٹر ہوتا ہے, اور جو بندہ کریکٹر لیس ہو, مطلب 6 فٹ کا آدمی ہے اور وہ ہو ہومو سیکچول, جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی یہ ہے, یہ مشہور ہے گوالمنڈی کی. اب جو بندہ بدفعل بد کردار ہوگا وہ کس حساب سے اس وطن عزیز کی خدمت کر سکے گا؟ صاحب یہ جو بدفعل کا لفظ ہے یہ کس زمرے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی یہ بدفعل اس زمرے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہومو سیکچول ہے. جیسے بلاول بھٹو انگلینڈ کی ہے, یہ گوالمنڈی کی ہے, یہ بدفعلی کراتا رہا ہے اور ابھی تک یہ اسی سلسلے میں ہے. اس لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. اگر اس کے دماغ کا آپریشن کریں گے تو اس میں سے کھدیں پائے ہریسے نکلیں گے اور پرچیاں نکلیں گی. جو پرچیاں یہ پڑھ کے اس نے صدر بش کو کہا وی آر ویلکم یو ان پاکستان اینڈ آلو قیمہ از ویٹنگ فار یو, مطلب یہ پرچیاں پڑھ پڑھ کے یہاں تک پہنچا ہے. یہ اس کے دماغ میں صرف کھدیں پائے اور بھوسا بھرا ہو. نواز شریف گوال منڈی کی, اس سے کیا مراد ہے صاحب؟ ایک آپ کو نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے ویسے گے وہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بدفعلی کراتا ہے, مطلب ہومو سیکچول ہوتا ہے. جیسے یہ بلاول بھٹو ہے بلو رانی, یہ انگلینڈ کی گے ہے. تو نواز شریف جو ہے نا اس کی بچپن کی جمپل جو ہے وہ گوال منڈی کی ہے. تو آپ وہاں جا کے ابھی بھی کنفرم کر لیں, جو بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ تو وہ بندہ ہے. تو یہ پلیت آدمی ہماری پاک فوج پر بھونکتا ہے. ایسے شخص کو کہ ٹکڑے کر کر بلکہ اس کو زندہ جلا کر اس کی راکھ کو ایک گڑھوی میں ڈال کر انڈیا کے مودی کی گاہ میں دے دینا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ جا کے گنگا جمنا میں ڈوب مر. یہ وہ غدار وطن ہے جس کے بارے میں مشہور ہے مودی, یہ غدار مودی کا یار, اور اس نے اس دھرتی ماں کی دلالی کی ہے. اس نے پاکستان کے حساس ترین جو راز ہوتے ہیں وہ یہ باہر جا کے گوروں کو دے رہا ہے. اس سے شخص پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اور یہ جو مریم ہے, مریم یہ یہاں دوپٹہ لیتی ہے, وہاں باہر جائے گی, وہاں واک میں لگا کے جین کی پینٹ پہن کے باہر بازاروں میں گھومتی ہے. اور یہ مریم جو ہے اس کے پاس تقریباً 9000 فلمیں ہیں. 9000 فلمیں کن کی؟ ٹاپ کے جج, ٹاپ کے افسران, ٹاپ کے وکیل, ٹاپ کے بیوروکریٹ, ٹیکنوکریٹ جو کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ان کی جو ٹیم ہے نا ان کو پہلے جا کے یہ رشوت دیتے ہیں. جب وہ رشوت لے لیتے ہیں پھر ان کے جو دلال ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب شام کو ایک محفل ہے اس میں آئیے گا. جو افسر چلا جاتا ہے اس کو یہ شراب اور لڑکی دے کر کمرے میں ڈال کر اس کی مووی بنا لیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں منہ کالا کر رہا ہوں اور میری فلم بن رہی ہے. جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے, ان کے خلاف جا رہا ہوتا ہے, تو پھر یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا میرٹ یہ ہے, یہ ہمارے پاس ہے. تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, جیسے وہ ملک ارشد جو جج تھا, ارشد ملک, اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. اس طرح مریم نواز کے پاس 9000 فلمیں ہیں.
उन अफसरान की जो अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 9000 फिल्में मौजूद हैं, वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। जी मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, लेकिन मरियम नवाज ने जब अरशद मलिक का वीडियो लीक की थी तो उसने खुद कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे पास और भी मूवीज़ हैं और भी मेरे पास एसेट्स हैं कि मैं वो दिखाऊंगी। तो अब इसलिए नहीं दिखा रही कि वो जब दिखाएगी तो खुद ही पकड़ी जाएगी कि तुम तो ये इन सब मामलात की सरगुना निकली, तुम तो ब्लैक मेलर हो। और ये इसने जो जूती पहनी हुई थी उस दिन ये गुजरांवाला में, वो जूती 2.5 लाख रुपए की जूती है। ये खातून, ये औरत, ये औरत ये 2.5 लाख रुपए की जूती पहन के गरीब आवाम के लिए जाके उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है कि महंगाई हो गई है। नवाज शरीफ ने जो बाजू में जो घड़ी पहनी हुई है वो 45 करोड़ रुपए की है। उसका एक सूट जो है वो 5-5 लाख रुपए का है, जो वो पहन कर बाहर के दौरे करता रहा। 94 दौरे किए हैं इसने अपने दौरे हुकूमत में, और 94 विजिट जो किए हैं उसने अपनी ज़ात के लिए किए हैं। पाकिस्तान के लिए एक भी विजिट नहीं है, ना पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए। और ये मौलाना फजल रहमान, इसने भी कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा 15 साल, 44 लाख की लस्सी पी गए और कारकर्दगी सिफर। आज तक कश्मीर के बारे में मौलाना फजल रहमान बोला नहीं। मौलाना साहब तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो कश्मीर है वो बेच दिया। मौलाना फजल रहमान गलत कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कश्मीर बेचा है। एक्चुअल वो बताना चाहता है कि कश्मीर हमने बेचा है, लेकिन मुद्दा हम खान साहब पे डाल रहे हैं। इमरान खान साहब वाहिद लीडर है पूरी दुनिया का जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग में जो तकरीर की थी उसमें 45 मिनट की तकरीर थी, जिसमें 20 मिनट इमरान खान साहब हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उनकी तारीफ में उसने 20 मिनट तकरीर की और अंग्रेज़ों को बताया कि जैसे हम अपने नबी से प्यार करते हैं, उदी के यार नवाज हो, शोबाज हो, मौलाना फज्जा हो, मौलाना डीजल हो, वो जरदारी मदारी, वो कहते थे सब पे भारी, आई सबसे पहले उसकी बारी। और वो भी अंदर जा रहा है, सब अंदर जाएंगे। ये मौलाना फज्जा कौन है? मौलाना फज्जा इसी को कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को। और ये डीजल के नाम से भी मशहूर है क्योंकि ये कहता था कि औरत को हुक्मरानी का हक नहीं है। जब इसको डीजल के परमिट मिल गए तो इसने कहा कि बेटी तुम वजीर आजम बन जाओ। तो ये सब इनका दीन ईमान पैसा है। एक जो सवाल है वो सोशल मीडिया पर बड़ा गर्दिश कर रहा है कि पहले तो नवाज शरीफ और जरदारी जो है वो आपस में एक दूसरे को गालियां देते थे। एक तकरीर की है गुजरांवाला के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने और कहा है कि मैं और बिलावल आपस में बहन भाई हैं। इनका वो पंजाबी में कहता है ना, इट कुत्ते दा वैर, वैसे वो वैर है इनका, क्योंकि दौलत इन्होंने लूटी है 2-2 हाथों से। तो ये बिल्कुल जुदा जुदा थे। लेकिन अब चूंकि हमारे ग्रेट कायद इमरान खान साहब ने एक मिशन पे हैं कि मैं चोरों, डाकुओं और लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो कहते हैं जब गाव लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। तो अब ये इकट्ठे हो गए हैं, चोर लुटेरे सब इकट्ठे हो गए हैं अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी दौलत को बचाने के लिए। लेकिन हमारे कायद इमरान खान नहीं छोड़ेंगे इनको इंशाल्लाह। ये अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और इनको सजाए मौत होगी, क्योंकि इन पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए जो इन्होंने बहुत सारे राज हमारे अफशा की। फौज के खिलाफ कोई भी ऐसी गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकता बशर्ते कि वो गद्दार वतन ना हो। और हमारी पाक फौज जिनके 22-22 साल के जवान और 40-40 साल के अफसरान शहीद हो रहे हैं अपने वतन अजीज़ को की खातर, इसको बचाने की खातर, ये शख्स जो है ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलता है, भौंकता है। इसको तो बिल्कुल मैं मतलब इसके लिए जो सज़ा मैं मुंतखब करता हूँ ना, वो है कि इसको ज़िंदा को इनकी राख इकट्ठी करके इनको गड़वी में डाल के जैसे हिंदू डालते हैं और मोदी की गांव में दे देनी चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जाके डूब मर गंगा जमुना में, तू हमारे पाकिस्तान को खाने आया है, हम तेरा पूरा इंडिया खा जाएंगे। क्योंकि पाक फौज जब तक जिंदा सलामत है, हमारे मारखोर जब तक सलामत हैं, हमारे वतन अजीज़ की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं दे सकता।